ओम शांति 13 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकु जाउछ जेउठी कौनसी सीमा नाही। जोगबल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकु जाउछ जेउठी कौनसी सीमा नाही। जोगबल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। प्रश्न, ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइछंती? ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइछंती? उत्तर, बाबा कहउछंती मोते तुम पिला मानकर सम्मुख को आसीबाकु ही हेबो। मु एही बंधन रे बंधा होइछि। जे पर्यंत मु न आसीछि से पर्यंत अडुआ होइथिबा सूता अर्थात ज्ञान सजाड़ी हेबो नाही। बाकी मु तुम उपरे कोनोसी कृपा बा आशीर्वाद करिबा पई आसु नाही। मु कोनोसी मृत व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुछि तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। गीतर एही पद को सुनी तुम मानकर लोम टांकुरी उठिबा उचित, कारण तुमे माने सम्मुखरे बसिछ। जदिও सारा दुनिया रे केते भी विद्वान पंडित आचार्य अछंती, किंतु कौनसी भी मनुष्य मात्र को एकथा जणा नाही जे बेहद्र पिता प्रति 5000 वर्ष परे आसुछंती। एही कथा केवल पिला माने ही जानिछंती। पिला माने मध्य कहउछंती जे मु जिए एवं जेमिति भी हुए, किंतु मु आपणकर। बाबा मध्य सही परि कहउछंती तुमे माने जिए एवं जेमिति भी होइथाओ, किंतु मोर संतान अट। तुमे माने एकथा मध्य जानिछ से समस्त आत्मांकर पिता, सेथि पई तांकु समस्ते डाकुछंती। बाबा बुझाउछंती देख रावणर केते प्रभाव रहिछि। जणे भी केही बुझी पारु नाहंती जे जाहांको आमे परम पिता परमात्मा कहूछे, किंतु पिता कहिबा द्वारा सेते खुशी काहेकि मिलु नाही, एकथा मध्य समस्ते भूली जाइछंती। सेही बाबा ही आमको वर्षा देउछंती। बाबा निजे एठाको आसी बुझाउछंती। एकथा केते सहज, किंतु केही भी बुझी पारु नाहंती। बाबा बुझाउछंती ये तो सही जहांको सारा दुनिया डाकुछि, हे खुदा, हे राम, एही भली डाकी डाकी प्राण मध्य त्याग करि देउछंती। सेही पिता एबे तुम मानको पाठ पढ़ाउछंती। तुम मानकर बुद्धि एबे सेठाकु चाली गलानी। बाबा मध्य आसीछंती कल्प पूर्व भली। कल्प कल्प बाबा आसी पतितरु पावन करी दुर्गतिरु सद्गति को नै जाउछंती। सेथि पई गायन करूछंती समस्तंको पतितरु पावन करुथिबा बाबा। एबे तुमे पिला माने तांको सम्मुखरे बसिछ। तुमे हेला अति प्रिय मिठा संतान। एही सब कथा केवल भारतवासी मानकर। बाबा मध्य भारत रे ही जन्म नै थांती। बाबा कहउछंती जेहेतु मु भारत रे जन्म नेउछि, तेणु निश्चित भाबरे सेही माने ही मोर प्रिय हेबे। स्मरण मध्य समस्ते तांको ही करूछंती। जेउ माने जेउ धर्मर से माने सेही धर्मर धर्म स्थापकंकु मने पकाउछंती। केवल भारतवासी माने जानि नाहंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। बाबा बुझाउछंती भारत ही प्राचीन देश। तेबे से माने कहउछंती किए कहिला सेते बेले भारत ही थिला। एही भली अनेकानेक कथा सुनिबाकू मिलुछि। किए कौन कहउछंती। आउ केही एभली मध्य प्रश्न करूछंती जे एकथा किए कहिला गीता शिव परमात्मा सुनाइछंती। श्रीकृष्ण ही परमात्मा अटंती, तेणु सिए ही गायन करिछंती। परमात्मा सर्वव्यापी अटंती, तांकर ही सारा खेल चलीछि। ए सबु भगवानकर ही रूप। भगवान ही अनेक रूप धारण करी लीला करूछंती। भगवान जहा चाहिबे ताहा करि पारिबे। एबे तुमे माने जानिछ जे माया केते शक्तिशाली।
ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ, କାଲି ତାଙ୍କର ଦେଖା ନଥିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କେତେ ସବୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯିଏ ମମାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସେବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଭଳି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଏକଦମ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଗୀତ ଶୁଣିଲ ନା? ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ନେଉଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସୀମା ଆଦିର କଥା ହିଁ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ସବୁ କଥାର ସୀମା ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସୀମା ଭିତରକୁ ଯଦି ତୁମର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପୁଣି ଆସିବ ତେବେ ଗୁଳି କରିଦେବ। ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ସୀମାର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦୁଃଖ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତ ବହୁତ ଭୋଗ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପାର ସୁଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଯଦି 5-7ଟି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ 2ଟି କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ଏକଦମ ଧର୍ମାତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ଏକଦମ ବିପଥଗାମୀ ଅମଣିଷ। ବାବା ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏହି ଭାରତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଆଦର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛୁ? 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି କରି ଆମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରାମାକୁ ତ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାରିବା ଆଉ ଜିତିବାର ଖେଳ। ଏହି ଖେଳ ଭାରତର ହିଁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତୁମର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ତୁମ ଭଳି ସୁଖ ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ହେଲା ନର୍କ ଦୁନିଆ। ଏଠିକାର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆଜି ଯିଏ ଲକ୍ଷପତି ଅଛନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ତେଣୁ କେବେ ବି ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ମୋ ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମୋ ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସିଛ। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ କହିବା ଭୁଲ। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣମ କହିବା ଠିକ୍। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅର୍ପଣମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି କିଛି ନା କିଛି ଭାବନାର ଫଳ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ କହୁଛ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ହିଁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସିବାର ସମୟ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କଳା ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି।
ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ। ଏମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁମର ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ବାବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ହିଂସାର ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ରଖ। ଏସବୁ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସୂତା ହିଁ ଅଡୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଡୁଆ ସୂତା ବାବାଙ୍କ ବିନା କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ସଜାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଦୌ ଆସିବି ନାହିଁ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବି ବା କାହାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋ ଉପରେ କୃପା କର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୃପା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁ ନଥିଲ ଯେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଆସ। ଶରୀରର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କି? ତୁମେ କହୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କର ବା ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏପରି କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଠ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ହେବ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ତ ରହିଲେ ନା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ଅଛି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କାହାର ପାଠ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ତ ବହୁତ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର ପାଠ ଅଛି ସେମାନେ ଶେଷରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହିଭଳି ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ତିଆରି ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ବିସ୍ତାରର କଥା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ଗୀତାରେ ତ ଏହି ସବୁ କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଜେ ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ତଥାପି ତ ଇଏ ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଦେଉଛି, ବାକି ସମୟ ନିଜର ସେବା କର। ନିଜର ସେବା କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାକି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ
ये बहुत सेवा करुछंती। एबे एभली भाव नाही जे मु बहुत सेवा करुछि, भाषण बहुत फास्ट क्लास करुछंती, किंतु जोग बिल्कुल नाही। किंतु मुख्य कथा हैला जोगर यात्रा। बाबा कहउछंती तुम मानकर मुंड उपरे विकर्मर बोझ बहुत अछि, सेथि पई सकाळ उठी बाबांकु मने पकाओ। 2टारु 5टा पर्यंत फास्ट क्लास वायुमंडल रही थाए। आत्मा राति रे आत्म अभिमानी होई जाई थाए, जाहाकु निद्रा कुहा जाए। सेथि पई बाबा कहउछंती जेते होई पारुछि बाबांकु मने पकाओ। एबे बाबा कहउछंती मनमना भव। एहा हेउछि चढ़ती कलार मंत्र। अच्छा, मिठा मिठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाबांक सहित सीधा एवं सच्चा होई चालिबार अछि। आमे कल्याणकारी बाबांकर संतान, सेथि पई समस्तंकर कल्याण करिबार अछि, सुपुत्र हेबार अछि। बाबांक सहित सीधा एवं सच्चा होई चालिबार अछि। आमे कल्याणकारी बाबांकर संतान, सेथि पई समस्तंकर कल्याण करिबार अछि, सुपुत्र हेबार अछि। 2 नंबर पॉइंट, कर्मधंदा करी मध्य अति कम रे 8 घंटा जोगयुक्त स्थिति रे निश्चित रहिबाकू हेबो। जोग ही हेउछि मुख्य कथा। एहा द्वारा ही विकर्मर बोझकू समाप्त करिबाकू हेबो। कर्मधंदा करी मध्य अति कम रे 8 घंटा जोगयुक्त स्थिति रे निश्चित रहिबाकू हेबो। जोग ही हेउछि मुख्य कथा। एहा द्वारा ही विकर्मर बोझकू समाप्त करिबाकू हेबो। वरदान, दाता होई प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक संकल्प रे दान देउथिबा उदारचित महादानी हुओ। दाता होई प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक संकल्प रे दान देउथिबा उदारचित महादानी हुओ। तुमे सबु दातांकर संतान अट, तेणु नेबा वाला नुहे देबा वाला अट। प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक संकल्प रे देबार अछि। जदि एही भली दाता होई जिवो तेबे कुहा जिवो उदारचित महादानी। एही भली महादानी हेबा द्वारा स्वतः ही महान शक्तिर प्राप्ति होई थाए। किंतु दान करिबाकू हेले निजर भंडार भरपूर थिबा दरकार। जहा नेबार थिला से सबु किछि नेई सारिलणी, एबे देबा काम बाकी रहिछि, तेणु देई चल। देबा द्वारा भंडार आहुरी भरपूर होई चलिबो। स्लोगान, जदि सबु विषय रे पूरा नंबर जमा करिबाकू चाहुछ तेबे गंभीरतार गुण को धारण कर। जदि सबु विषय रे पूरा नंबर जमा करिबाकू चाहुछ तेबे गंभीरतार गुण को धारण कर। अव्यक्ति इशारा, महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। नम्रचित आत्मा सहजरे सुखदाता होई परिबो, किंतु अभिमान नम्रचित हेबाकू देई न थाए। जदि नम्रचित न हेबो तेबे सेवा होई परिबो नाही। सेवाधारीर विशेषता हेला सदा नम्रचित। जिए निजे नई पारुथिबो से अन्य मानकु मध्य नुआई परिबो। जेतिकी नम्रचित होइथिबो सेतिकी निर्माण करि परिबो। जेउठारे निर्माणता अर्थात निरहंकारी गुण थिबो सेठारे रोबाब न थिबो, आत्म अभिमानी स्थिति थिबो। जेपरि बाबा केते नम्रचित होई आसुछंती, सेही परि पितांकु अनुकरण कर। ओम शांति।